السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف جین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: کس نبی کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایجاد ہوئی تھی۔ سوال: کس سورت کا اختتام ایک دعا پر ہوتا ہے؟ جواب: سورۃ بقرہ کا اختتام ایک دعا پر ہوتا ہے۔ سوال: مسلمان عورت کے کفن میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ جواب: مسلمان عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی بیماری جو انسان کے گناہ معاف کرتی ہے؟ جواب: وہ بخار ہے جو انسان کے گناہ معاف کرتی ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے بڑے بیٹے کا نام بتائیں۔ جواب: حضرت قاسم رضی اللہ عنہ۔ سوال: قارون کے خزانے کی کنجیاں کتنے خچروں پر لادی جاتی تھی؟ جواب: قارون کو اللہ نے اتنا خزانہ دیا تھا کہ خزانوں کی کنجیاں 70 خچروں پر لادی جاتی تھی۔ سوال: حضرت عزیر علیہ السلام کی جائے پیدائش کس جگہ کی ہے؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کی جائے پیدائش بیت المقدس فلسطین کی ہے۔ سوال: قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کو 10 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر تعمیر فرماتا ہے؟ جواب: وہ سورت اخلاص ہے۔ سوال: بنی اسرائیل بخت نصر کی قید میں کب تک رہے؟ جواب: بنی اسرائیل بخت نصر کی قید میں 70 سال تک رہے۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جس کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھس گیا؟ جواب: سراقہ بن مالک کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھس گیا۔ سوال: وہ کون سی تجارت ہے جس میں ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے؟
جواب: اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی تجارت میں ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ سوال: قرآن پاک کی کس صورت میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے سچا نبی کہا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورت مریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے سچا نبی کہا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں ہجرت کی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ سوال: کون سے نبی ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی؟ جواب: دو نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال: اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کن القابات سے نوازا؟ جواب: ابو البشر، صفی اللہ اور مسجود ملائک۔ سوال: جلد بازی کس کی صفت ہے؟ جواب: شیطان کی۔ سوال: سب سے پہلے تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے ظاہر کیے؟ جواب: سب سے پہلے تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ظاہر کیے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد سورۃ صف میں آیا ہے۔ سوال: خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے 1000 گز کپڑا درکار ہوتا ہے۔ سوال: غزوہ بدر کون سے دن، ماہ اور کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب: غزوہ بدر دن بروز جمعہ 17 رمضان المبارک اور سن 2 ہجری میں ہوا۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ 10 محرم الحرام کے دن قبول ہوئی تھی۔ سوال: کون سا پرندہ اللہ کا لشکر ہے؟
जवाब, टिड्डी अल्लाह का लश्कर है। सवाल, अहादीस की सबसे ज्यादा मोतबर किताब कौन सी है? जवाब, अहादीस की सबसे ज्यादा मोतबर किताब सही बुखारी शरीफ है। सवाल, सूरतुल बकरा का नाम बकरा क्यों रखा गया? जवाब, क्योंकि इस सूरत में एक गाय का जिक्र है और अरबी में बकरा गाय को कहते हैं। सवाल, सबसे पहले तलवार किस शख्स के लिए बनाई गई थी? जवाब, सबसे पहले तलवार साज शबीली नामी शख्स के लिए बनाई गई थी। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस इल्म में बरतरी हासिल थी जिसमें फरिश्ते भी लाइल्म थे? जवाब, इल्मुल अस्मा। सवाल, मदीना के दो बड़े मशहूर कबीलों के नाम बताएं। जवाब, मदीना के दो बड़े मशहूर कबीलों के नाम औस और खजरज। सवाल, जन्नतुल फिरदौस के कुल कितने दरवाजे हैं? जवाब, जन्नतुल फिरदौस के कुल 8 दरवाजे हैं। सवाल, मसले मसाइल वगैरह समझने और मजहबी गुत्थियों को सुलझाने के इल्म को क्या कहा जाता है? जवाब, इल्म फिक़ह कहा जाता है। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ज़बान की लकनत को दूर करने के लिए जो दुआ किया करते थे इसका जिक्र कुरान में कहाँ मौजूद है? जवाब, कुरान करीम की सूरत ताहा में बयान हुआ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह, मेरे सीने को खोल दे और इस लकनत को मुझसे दूर फरमा। सवाल, तू मुझको दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है लेकिन तेरे फर्जंद मुझे यहाँ रहने नहीं देते, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे कहा? जवाब, तू मुझको दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है लेकिन तेरे फर्जंद मुझे यहाँ रहने नहीं देते, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर मक्का को कहा। सवाल, कौन सा शिकार हालत एहराम में जायज़ है? जवाब, समंदर का शिकार हालत एहराम में जायज़ है। सवाल, अबू जहल का असल नाम क्या है?
जवाब, अबू जहल का असल नाम उमर बिन हशाम है। सवाल, किस पहाड़ के दामन में 170 अंबिया की कब्रें हैं? जवाब, जबल खंदिमा पहाड़ के दामन में 170 अंबिया की कब्रें हैं। सवाल, किस मौके में मुसलमानों को शिकस्त हुई? जवाब, जसर के मार्के में मुसलमानों को शिकस्त नसीब हुई। सवाल, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त किबला किस रुख पर था? जवाब, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त किबला जनूब के रुख पर था। सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हजरत जबरील अलैहिस्सलाम कितनी बार आए थे? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हजरत जबरील अलैहिस्सलाम 10 बार आए थे। सवाल, दुनिया में किस पैगंबर को खून के आंसू आए थे? जवाब, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को खून के आंसू आए थे। सवाल, किसको फातेह सिंध कहते हैं? जवाब, मोहम्मद बिन कासिम को फातेह सिंध कहते हैं। सवाल, सबसे पहले बुतों को किसने तोड़ा था? जवाब, सबसे पहले बुतों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तोड़ा था। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे कौन थे? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे काबिल थे। सवाल, हज के दौरान किस मैदान में हाजिरी जरूरी है? जवाब, मैदान अरफात में। सवाल, सितारे जमीन से छोटे होते हैं या बड़े? जवाब, बड़े होते हैं, यहाँ तक कि सबसे छोटा सितारा जमीन से 8 गुना बड़ा और सबसे बड़ा सितारा जमीन से 120 गुना बड़ा है। सवाल, जमाना जाहिलियत में बुत परस्तों का खुदाए आजम कौन सा बुत कहलाता था? जवाब, जमाना जाहिलियत में बुत परस्तों का खुदाए आजम हबल बुत कहलाता था। सवाल, कुरान पाक में किन दो दिनों के नाम आए हैं?
जवाब जुम्मा और हफ्ता। सवाल हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ फितना अंगेज मुहिम चलाने वाला किस मजहब से ताल्लुक रखता था? जवाब हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ फितना अंगेज मुहिम चलाने वाला यहूदियत मजहब से ताल्लुक रखता था। सवाल उर्दू ज़बान में कुरान मजीद का पहला तर्जुमा किसने किया और वो कब शाया हुआ? जवाब बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक हज़रत शाह रफ़ीउद्दीन ने किया जो 1876 में शाया हुआ। सवाल हिजरत हबशा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस साहबजादी ने हिजरत की? जवाब हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। सवाल गारे सूर क्यों मशहूर है? जवाब हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 3 दिन क़याम फरमाया था। सवाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर जनाब अब्दुल मुत्तलिब को कहाँ दी गई? जवाब खाना काबा में, वो वहाँ इबादत में मशगूल थे। सवाल अरब में बरसाती नालों को क्या कहा जाता है? जवाब सबील। सवाल जहन्नुम की आग का रंग कैसा है? जवाब जहन्नुम की आग का रंग स्याह है। सवाल हदीस में किस इंसान के बारे में कहा गया है कि जब भी मरेगा जलील होकर मरेगा? जवाब बेनमाजी जब भी मरेगा तो जलील होकर मरेगा। सवाल किस दिन की दुआ सबसे बेहतर है? जवाब अरफा के दिन की दुआ सबसे बेहतर है। सवाल कुरान का नाम कुरान किसने रखा था? जवाब कुरान का नाम कुरान अल्लाह पाक ने रखा था। सवाल ग़ज़वा ओहद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में घर पहुंचकर अपनी तलवार किसको दी और क्या हुक्म फरमाया? जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार मुबारक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को दी और फरमाया बेटी इसका खून धो।
सवाल, कुरान मजीद में उम्मुल खुबाइस का नाम किस शय को दिया गया है? जवाब, कुरान मजीद में उम्मुल खुबाइस का नाम शराब को दिया गया है। सवाल, कोए आदम कहाँ वाक़या है? जवाब, कोए आदम श्रीलंका में वाक़या है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल किसने दिया था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिया था। सवाल, कुरान मजीद का वो कौन सा पारा है जिसमें सबसे ज़्यादा सूरतें हैं? जवाब, कुरान मजीद का पारा नंबर 30 है जिसमें सबसे ज़्यादा सूरतें हैं। सवाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कितना अरसा जुदा रहे? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से 40 साल जुदा रहे। सवाल, इब्तदा इस्लाम के दौर में दो नमाजें फ़र्ज थीं, वो दो नमाजें कौन कौन से वक्त की थीं? जवाब, इब्तदा इस्लाम के दौर में दो नमाजें फ़र्ज थीं, वो दो नमाजें फ़जर और मगरिब वक्त की थीं। सवाल, उम्मत मोहम्मदिया से पहले कितनी उम्मतें गुजरी हैं? जवाब, उम्मत मोहम्मदिया से पहले 69 उम्मतें गुजरी हैं। सवाल, वो कौन है जिन्होंने दूर दूर तक इस्लाम का झंडा लहरा दिया था? जवाब, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई कैसे वापस आई? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैरहन चेहरे पर डालने से वापस आई। सवाल, कौन से नबी अपने भाई के साथ एक ही कब्र में दफन हुए? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ एक ही कब्र में दफन हुए। सवाल, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को किस साहबी ने खरीद कर आज़ाद किया था? जवाब, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खरीद कर आज़ाद किया था। सवाल, कौन से दो पैगंबर ऐसे हैं जिनको बचपन में नबूवत मिली?
جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دو پیغمبر ایسے ہیں جن کو بچپن میں نبوت ملی۔ سوال: کس پیغمبر کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سوال: جنت میں جانے سے پہلے ہر جنتی کی جسامت کس نبی کے جیسی بنا دی جائے گی؟ جواب: جنت میں جانے سے پہلے ہر جنتی کی جسامت حضرت آدم علیہ السلام کی جیسی بنا دی جائے گی۔ سوال: کس نماز کی آخری صف زیادہ افضل ہوتی ہے؟ جواب: نماز جنازہ کی آخری صف زیادہ افضل ہوتی ہے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جس کے ناخن نہیں ہوتے؟ جواب: وہ جانور مینڈک ہے جس کے ناخن نہیں ہوتے۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والا ملک کون سا ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والا ملک جاپان ہے۔ سوال: جنابت کی حالت میں کھانے پینے سے کون سی بیماری لگتی ہے؟ جواب: جنابت کی حالت میں کھانا پینا جائز ہے، البتہ مستحب یہ ہے کہ ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کے بعد کھائے پیے۔ ہاتھ دھوئے اور کلی کیے بنا کھانا پینا خلاف اولیٰ ہے۔ بعض فقہائے کرام نے اپنے تجربے کی بنیاد پر لکھا ہے کہ حالت جنابت میں کھانے پینے سے نسیان یعنی کہ بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، البتہ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ سوال: حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو کس وجہ سے موت کی سزا دی تھی؟ جواب: حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو جہاز سے فرار ہونے کی وجہ سے موت کی سزا دی تھی۔ سوال: قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے کون سی صورتیں زیادہ لمبی ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے مدنی صورتیں زیادہ لمبی ہیں۔ سوال: اسلام کے پہلے مؤذن کون تھے؟ جواب: اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کل کتنے افراد ایمان لائے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 12 افراد ایمان لائے تھے۔ سوال: موت کا فرشتہ دن میں کتنی بار ہمارے گھر آتا ہے؟
जवाब: मौत का फरिश्ता दिन में 2 मरतबा हमारे घर आता है। सवाल: वो कौन से साबित है जो जिन्नात के कहने पर मुसलमान हुए? जवाब: हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु थे जो जिन्नात के कहने पर मुसलमान हुए। सवाल: वो कौन सा गुनाह है जिसको करने वाले इंसान को आप शादी पर नहीं बुला सकते? जवाब: एलानिया सूद खाने वाले इंसान को आप शादी पर नहीं बुला सकते। सवाल: जिस्म में कौन सी तब्दीली आना अल्लाह के राजी होने की निशानी है? जवाब: दिल का नरम होना और अल्लाह ताला की रहमत की तरफ माइल होना और गुनाहों से दूर होना अल्लाह ताला के राजी होने की निशानी है। सवाल: इस चीज का नाम बताएं जो धूप में पैदा हो और साए में मर जाए। जवाब: पसीना। सवाल: हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम इदरीस क्यों हुआ? जवाब: रवायत के मुताबिक इस वजह से कि सबसे पहले किताब का दर्स आपने दिया। सवाल: यूं तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बहुत ऊंचा है, इनमें से एक दर्जा ऐसा दिया कि जो किसी और नबी को नहीं दिया, बताएं वो क्या दर्जा है? जवाब: यूं तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बहुत ऊंचा है, इनमें से एक दर्जा ऐसा दिया जो किसी और नबी को नहीं दिया, वो दर्जा है खातमुन नबीन का, शफात का, रहमतुल आलमीन का। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह किन के साथ हुआ? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हुआ। सवाल: हज़रत वैशी रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदगी भर क्या खास कलमा कहा करते थे? जवाब: हज़रत वैशी रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदगी भर यह कहा करते थे कि मैंने दौरे जालियत में एक बेहतरीन इंसान को शहीद किया और अपने दौरे इस्लाम में बदतरीन आदमी को कत्ल किया। सवाल: वो कौन शख्स था जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बनाकर सूली दे दी गई थी? जवाब: मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह यहूदा को गिरफ्तार किया गया था, इसलिए कि अल्लाह पाक ने इसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया था, इसलिए यहूदा को गिरफ्तार करके सूली दे दी गई थी। सवाल: मदीना मुनव्वरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की बुनियाद कब रखी थी? जवाब: मदीना मुनव्वरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की बुनियाद रब्बिउल अव्वल 1 हिजरी में रखी थी।
سوال: افیون کی پہلی مرتبہ بطور نشہ آور دوا کس مسلمان سائنسدان نے استعمال کی؟ جواب: افیون کی پہلی مرتبہ بطور نشہ آور دوا سائنسدان البیرونی نے استعمال کی۔ سوال: حضرت حوا کے بطن سے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ جواب: ابن جریر طبری نے کہا ہے کہ حضرت حوا کے بطن سے 40 بچے پیدا ہوئے اور دوسرا قول یہ ہے کہ 120 بچے پیدا ہوئے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ کس صحابی سے تحریر کروایا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تحریر کروایا تھا۔ سوال: دجال کے آنے سے مدینہ میں کیا ہوگا؟ جواب: 3 دفعہ زلزلہ آئے گا۔ سوال: گزشتہ دور میں حبشوں کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب: حبشوں کے بادشاہ کا لقب غانا ہوتا تھا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی کتنی منزل بنائی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی 5 منزل بنائی تھی۔ سوال: انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام درج ہے؟ جواب: انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فارکلی درج ہے۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں عورت کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب: عورت عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال: مومن کے کس عمل سے اللہ تعالیٰ مسکراتا اور گناہ معاف کر دیتا ہے؟ جواب: مومن کا آسمان کی طرف سر اٹھا کر استغفار کرنے کے عمل سے اللہ تعالیٰ مسکراتا اور گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے آج کی ویڈیو کے کم از کم آدھے سوالات کے صحیح جواب دیے تو آپ واقعی کمال کے ذہین ہیں۔ نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے کتنے سوالات کے صحیح جواب دیے، اور ہاں، مزید ایسے ہی دلچسپ اور اسلامی سوالات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔